पंचम अध्याय पंचमे नारद प्रवेश व्यासंकु देले उपदेश हरि कीर्तन भागवत कर प्रसन्न हेब चित सुत कहन्ति अनुरागे हरसे मुनिंकर आगे सुतवाच शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने व्यास समीपे देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी कुशल वार्ता पूछे तो से जे जात गोविंदर अंशे हर से वीणा करे नेई कहन्ति व्यास मुख चाहि। श्री सुतमुनि कहिले तापरे सुखपूर्वक आसन ग्रहण करी वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद मृदु मृदु हसी पाखरे बसिଥିବା व्यासदेवଙ୍କୁ पचारिले। नारद उवाच हे पराशर ऋषि सुत तुम्भे स्वभावे भागवत किंपा चांचल्य तुम्भ मने देखि जानिलु आम्भे ध्याने। नारद पचारिले महाभाग व्यासदेव आपणकर शरीर ओ मन उभय निज निज कर्म ओ चिंतन संतुष्ट तो मु निसंदेह जे आपण जहाँ भी किछि जानिबाकु चाहुथिले ताहा संपूर्ण हृदयंगम करि सारिछन्ति कारण आपण जे महाभारत रचना करिछन्ति ताहा सत्यरे बड़ अद्भुत होइछि सेथिरे तो धर्म आदि सब पुरुषार्थ पूर्ण होई रहिछि सकल वेद शिष्य देई पुराण भारत भिआई संसारे इष्ट धर्म जेते सर्वसंपन्न तुम्भ चिते। से आपण जो महाभारत रचना करिसेंती सेथे समस्त धर्म कर्म इष्ट धर्म संसार सबु जिनिष संपन्न सेथिरे ही अछि भले जानिली मुहि एहा तुम्भे स्वभावे पुण्य देहा वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्त नोहिला तुम्भ शांति नारद वाक्य शुणी कर्णे व्यास कहन्ति सावधाने। सनातन ब्रह्मतत्वर सत्य निर्णय पाई मध्य आपण गभीर विचार विमर्श करिसंती एवं ताहा उपलब्धि मध्य करिसंती तथापि हे देव आपण अकृतार्थ पुरुषंग परी जीवन लक्ष्य लाभ करनथिला परी शोकग्रस्त दिशुचंती काहेकि। व्यासोवाच तुम्भे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहुमते वेद पुराण अर्थ जेते मु सर्व संपादिली चिते तथापि आत्मा तोष नहे मन न रहे स्थिर देहे तुम्भे जे ब्रह्मा कनंदन भले जानिल मोर मन। व्यासदेव कहिले आपण मो विषय जहाँ सब कहले से सब सत्य किंतु एते होई मध्य मु मो हृदय रे संतोष लाभ करि पारुनी कारण यार कारण जे कौन मु ताहा जानि पारुनी आपणक ज्ञान तो गाध आपण होचन साक्षात ब्रह्मांकर मानस पुत्र तेणु मु आपणको मो असंतोषर कारण पचारुछि। ए मन स्थिर करिबारे गोविंद बिना केबा पारे सकल शास्त्र तहु सार तार महिमा आगोचर तार भक्ति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर नाही तुम्भे सकल तत्व जान विष्णु महिमा परिमाण से सर्वजीवंक ईश्वर जार माया रे ए संसार सृजई पालई संहरे त्रिगुण मध्य से विहरे से माया ताकु न लागई नित्य से निज सुखे थाई। हे नारद आपण सबु गुप्त रहस्य जानती कारण आपण से ही पुराण पुरुषंकु उपासना करिसंती जे कि प्रकृति और पुरुष उभयंकर स्वामी एवं जे निजे असंग होई रही मध्य निजर संकल्प मात्र के गुण मानक द्वारा संसार उत्पत्ति स्थिति प्रलय करिथांती। ए तीनि लोके तुम्भ देह निरते भ्रमे रवि प्राय प्राणीक बाह्य आभ्यंतरे जे सने समीर संचरे आत्मा जे सने साक्षी रूपे नित्य विहर निज सुखे पर अवर ब्रह्म जले
ମୋହର ସ୍ନାନ ଶୁନି ଚଳେ। ସେ ଜଳ ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଭାବ ନିତ୍ୟ କରଇ ଅନୁଭବ। ତଥାପି ନୂନ ଭାବ ଘୋର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହେଁ ମୋର। ତାଙ୍କ ମହିମା ପରିମାଣି ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ କେବା ଜାଣି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେବା ଜାଣି କହ ଆନନ୍ଦେ ମୁନିବର। ଯେମନ୍ତେ ମନ ହେବ ସ୍ଥିର। ଆପଣ ତ୍ରିଲୋକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଯୋଗ ବଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣର ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛି ତଥା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଉଭୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏପରି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତ ପରମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେପରି ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ସୁତରାଂ ମୋ ସାଧନାରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅଭାବ ରହିଛି ତାହା ମୋତେ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ନାରଦ ଉବାଚ ଭୋମୁନି ସତ୍ୟ ଏ ବଚନ ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ ନୋହେ ମନ। କୃଷ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଯଶ ଗୁଣ ଯେଣୁ ନ କଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଯେଣୁ ନ କଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେ ଧର୍ମେ କୃଷ୍ଣ ତୋଷ ନୋହି। ସେ ଧର୍ମ ନିଉନ ଅଟଇ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ବ୍ୟାସଦେବ, ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଯଶ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧର୍ମ ସମ୍ପଦ କାମ ଅର୍ଥେ ଯେତେ କହିଲ ବେଦ ପଥେ। ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଅଭ୍ୟାସେ ଥାନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରମ। ତେବେ କି ମନ ଅସନ୍ତୋଷ କହିବି ଶୁଣ ଉପଦେଶ। ଆପଣ ଧର୍ମ ଆଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ସେପରି ନିରୂପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ସେପରି ନିରୂପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ଏ ଜିହ୍ୱା ବାକ୍ୟ ଶ୍ରମ ନ କରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣଗାନ। ଯେ ବାଣୀ ଜଗତ ତାରିଣ ତା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେ ବାଣୀ ଜଗତ ତାରିଣୀ ତା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେବେ ଭଣି। ତାହାକୁ ବୋଲି କାକ ବାଣୀ ଯହିଁରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣି। ନିଶ୍ଚୟ କାକ ତୀର୍ଥ ସେହି ସେ ଜଳେ କେବା ଅବଗାହି। କୌଣସି ବାଣୀ ରସ ଭାବ ଅଳଙ୍କାର ଆଦିରେ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଗତ ପାବନୀ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ରଚନା ବା ବାଣୀକୁ କୁଆ ଖାଇଥିବା ପରି ଅଇଁଠା ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପରି ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ମାନସରୋବରର କମନୀୟ ପଦ୍ମବନରେ ବିହାର କରୁଥିବା ହଂସମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ରହ୍ମଧାମରେ ବିହାର କରୁଥିବା ସେହି ଭଗବତ୍ ଚରଣାରବିନ୍ଦାଶ୍ରିତ ପରମହଂସ ଭକ୍ତମାନେ କଦାପି ସେହି ବାଣୀ ବା ରଚନାରେ ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମହଂସ ମୁନି ମେଳେ ଯେ ଥାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କୂଳେ। ଯେ ବାକ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସେହି। ସେ ବାକ୍ୟ ଜନ ତାପ ନାଶେ ତୀର୍ଥ ଯେ ସନେ ପାପ ଧୁଁସେ। କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ଯେବେ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଉଚ୍ଚାରଇ ଭାବେ। ପଦ ଦୂଷିତ ଯେବେ ହୋଇ ସେ ବାଣୀ ସର୍ବ ପାପ ତହି। ଏଣୁ ସାଧବେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ଯଶ ଗୁଣ ଭଣି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଥିରେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଶୈଳୀ ନାହିଁ କି ମଧୁର ଶବ୍ଦାବଳୀ ନାହିଁ ଅଥଚ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି ବା ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶସୂଚକ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଯୁକ୍ତ ସେହି ବାଣୀ ବା ରଚନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ନାଶ କରିଦିଏ। ସତ୍ପୁରୁଷମାନେ ସେହିପରି ବାଣୀ ବା ରଚନା ହିଁ ଶ୍ରବଣ ଗାନ ତଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେ ହରି ଭାବ ଯେବା ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି କର୍ମ ପଥ ମାଡ଼ି। ଯେ ପୁଣ୍ୟ ବେଦ ମାର୍ଗେ କରେ ସକାମ ଚିତ୍ତେ ଫଳ ଧରେ। ହରିଙ୍କି ନ କରେ ଅର୍ପଣ ସେ ସର୍ବ ଫଳ କାରଣ। ନିଷ୍କାମ ମତେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତପ ସାଧନ୍ତି ବନେ ପଶି। ହରି ମହିମା ଛାଡ଼ି ଯେବେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ। ସେ କାହୁଁ ଅଶୁଭ ନାଶିବ ତପ ସାଧିଲା ଫଳ ଦେବ।
ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଯଦି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ରହିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ସକଳ କର୍ମ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ରାଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ କାମନା ଶକ୍ତ ହୋଇ କରାଯାଏ ତାହା କର୍ତ୍ତାକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆବର୍ତ୍ତରେ ପକାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ତାହା ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ କହିବା? ତା ଛଡ଼ା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ ତାହା ବି ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗବତ ମହାନୁଭବ ସୂଚିମନ୍ତ ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତବ୍ରତ ଏଣୁ ଅମୋଘ ତୁମ୍ଭ ଚିତ ସମାଧି କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ତାର ଚରିତ ଅନୁବାଦେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର। ହେ ମହାଭାଗ ବ୍ୟାସଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତ ଅମୋଘ, ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ପବିତ୍ର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟପରାୟଣ ଓ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ। ତେଣୁ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଏଥର ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ଅତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭଜେ ହରି ଭକତି ଦୂରେ ତେଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଲାଭ ଛାଡ଼ି ତ୍ରିବର୍ଗ ମଧ୍ୟେ ଲୋଭ ବଢ଼ି ତାହାର ସୁଖ ଲେଶ କାହିଁ ସମୁଦ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ନାବ ଥାଇ ଜଳ ପବନ ମେଘ ବଳେ କୂଳେ ନ ଲାଗି ଭାସେ ଜଳେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ସେହି ମତ ଶୁଣ ହେ ପରାଶର ସୁତ। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନାନା ନାମ ଓ ରୂପର ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବା ନୌକା ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାର ଚଞ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧି ସେହିପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଘେତି ନିନ୍ଦିତ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଚିନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେହି ଜନ ବିଅର୍ଥ ତାହାର ଜୀବନ ତୁମ୍ଭ ବଚନେ ମତି ଭ୍ରମ ସେ ତାକୁ ବିଚାରି ସ୍ୱଧର୍ମ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନ ବସନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗତି ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ। ସଂସାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡ଼ି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣ ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ ପଶୁହିଂସା ଯୁକ୍ତ ସକାମ କର୍ମ କରିବାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମକୁ ହିଁ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ମୂର୍ଖ ଧର୍ମ ବୋଲି ବସି ଭାବି ଆସୁଛନ୍ତି। ପଶୁବଧ ନିଷେଧ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେମାନେ ତାହା ନ ଶୁଣି ଅଧର୍ମକୁ ହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ ଅଭାବ ଭଲେ ଜାଣ ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଭାବେ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରିବେ ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନକୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧର। ଆପଣ ତ ବିଦ୍ୱାନ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିବିଧ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବୈରାଗ୍ୟରୁ ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ରଜୋତ୍ତମାଦି ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ତଥା ସେହି ସବୁ ଗୁଣ ହେତୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ସଂସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ନିଜ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜି ହରିଚରଣ ଦୃଢ଼େ ଭଜୁ ମରଇ ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ହେନ ପଡ଼େ ନରକେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ଥାନ୍ତି ଯେବା ପ୍ରାଣୀ
ହରି ଭକତି ନ ପ୍ରମାଣି ଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ଯେତେ କେ ଅନୁମାନି ପାରେ ଚିତେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କାମକର୍ମ୍ୟ ନ କରି ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ମଜି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେହି ଯଦି କାମକର୍ମ୍ୟରେ ହିଁ ଲାଗି ରହି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କେବେ ବି ବିଶେଷ ଲାଭ ହୁଏ? ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର, ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କାଳର ବସେ ପୁଣ ପୁଣ, ଏ ଭବ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ, ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ବସେ, ଦୁଃଖ ସଦୃଶ ସୁଖ ଆସେ, ଏ ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱ ବେନି ପଥେ, ପ୍ରାଣୀ ଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିରତେ, ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଲଭନ୍ତି, ସେ ଲାଭେ ଯାର ଚିତେ ଚିନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି, ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଜଣେ ଜଣେ, ଲୋଭନ୍ତି ସେ ଫଳ ଧାରଣେ, ସେ ଫଳ ପାଇ ସୁଖେ ଖାଇ, ଭ୍ରମଣେ ଶ୍ରମ ନ କରଇ। ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିମ୍ନଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଲୋକରେ ଯେତେ ବି ଭ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପୀ ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସଂସାରର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱତଃ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଯତ୍ନ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ, ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ତାର ଗତି, ଅନ୍ୟର ପ୍ରାୟ ନ ଭ୍ରମନ୍ତି, କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ରସ, ନିରତେ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାସ, ସେ ରସ ଛାଡ଼ିବେ କେମନ୍ତେ, ରସେ ରସିକ ଜନ ଯେତେ। ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାମାନ୍ୟ। ହେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାସଦେବ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ଉପାସକ ଅନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପରି ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ଯେ ତାହା ଆଉ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଦ ଏପରି ଯେ ତାହା ଥରେ ଚାଖିଦେଲେ ସେ ଆଉ ତାହା ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ସେ ପରାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର, ସଂସାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର, ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ, ଈଶ୍ୱର ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ, ଏଣୁ ଲୀଳାକୁ କରିଅଛି, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ନୋହିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀ, ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏ ସଂସାର, ଏ ସର୍ବ ଏକଇ ପ୍ରକାର, ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ଜାଣି, ବେଦରେ ଅଛି ପରିମାଣି, ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିବର, ତଥାପି କହିଲି ଯା ସାର। ଏହି ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସାକାର ସ୍ୱରୂପ। ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଅତୀତ। ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନ ଓ ସଂହାର ଲୀଳା ସଂଘଟିତ ହୁଏ। ଆପଣ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ରୂପେ ଏହା କହିଦେଲି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆତ୍ମା ରାମେ ରମେ, ଅମୋଘଦର୍ଶୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ କଳା, ସୁମରି ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା, ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କର ଗ୍ରନ୍ଥେ, ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ, ମାୟା ସୟଳେ ଦେହ ବହି, ତାର ରଚିତ ଧରି ଚିତ୍ତେ, ପ୍ରକାଶ କର ଜନହିତେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅମୋଘ। ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କର କଳାବତାର। ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଅଜନ୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ତଥା କୀର୍ତ୍ତି ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ। ଏହୁ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାର, ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ବେଦ ସାର, ଇଷ୍ଟ ପୂଜନ ଜପ ଦାନ, ଯେବେ ଭାବଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ, ତାହାଙ୍କ ଫଳ ଏ ଅଟଇ, ତା ବିନୁ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଅଇ। ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ଋଷି ଜନେ,
ତପ ଆଚରି ଘୋର ବନେ। ସଂସାର ସାର କୃଷ୍ଣ କଥା, ନିରତେ ଗାଇ ଗୁଣ ଗାଥା। ଏ ଭାବ ପାଇଲି ଯେ ମନ୍ତେ, କହିବି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ବିଦ୍ୱାନମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ତପସ୍ୟା, ବେଦାଧ୍ୟୟନ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଦାନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାରଣ ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଅନୁରାଗ ଜାତ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ଶାପ ପାଇ, ଜନ୍ମିଲି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସେ ଏକାକୀ, ମୋହର ଜନନୀ ସେବକୀ। ବ୍ୟାପାର କରେ ରାତ୍ର ଦିନେ, ଏମନ୍ତେ ବିଧିର ବିଧାନେ। ସେ ବିପ୍ର ଗୃହେ ବର୍ଷା କାଳେ, ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମିଳିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଭାବ ବହି। ହେ ବିପ୍ରେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ଆଜ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଯେବେ ମୋତେ, ମୋ ଘରେ ରହୁ ଦିନା କେତେ। ଦୁର୍ଗମ ବର୍ଷା ମାସ ଚାରି, ଏ ଋତୁ ମୋର ଘରେ ସାରି। ହେଉ ବୋଇଲେ ବିପ୍ରଜନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ରହିଲେ ମନର ସନ୍ତୋଷେ, ମୁଁ ସେବା କଲି ତାଙ୍କ ପାଶେ। ହେ ମୁନିବର, ବିଗତ କଳ୍ପରେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବେଦବାଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ଥିଲି। କେତେକ ପରିବ୍ରାଜକ ଯୋଗୀ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଚାତୁର୍ମାସ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଳୁତ ଚଞ୍ଚଳତା ଚିତ୍ତ, ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସେବେ ଅବିରତ। ସେ ବିପ୍ରଗଣେ ମୋତେ ଚାହିଁ, ଆଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୟା ବହି। ସମଦଶୀ ସମଦରସି ଯେଣୁ ସର୍ବେ, କୃପା ସେ କଲେ ମୋର ଭାବେ। ମୁଁ ପିଲା ଥିଲି ସତ, ତଥାପି ମୋଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଞ୍ଚଳତା ନଥିଲା। ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇ ଖେଳକୁଦରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେବା କରୁଥିଲି। ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ କରୁଥିଲି। ମୋର ଏପରି ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ସେହି ସମଦର୍ଶୀ ମୁନିମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ଭୋଜନର ଅନ୍ତେ, ପତ୍ରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଥାଇ ଯେତେ। ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟେ ମୁହିଁ, ଅନ୍ୟ ଭୋଜନ ନ ଜାଣଇ। ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦେ, ମୋହର ଚିତ୍ତୁ ଅପ୍ରମାଦେ। ସର୍ବକିଳ୍ବିଷ ବେଗେ ଗଲା, ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମ ଉଦେ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ବାସନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଳା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲି। ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବାସବସନରୁ ଧୋଇ ପୋଛି ରଖି ଦେଉଥିଲି। ତାହା ଫଳରେ ମୋର ସକଳ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରି ମୋର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁରେ ବି ମୋର ରୁଚି ରହୁଥିଲା। ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖୁ ହରିବାଣୀ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୁଣି। ପଦକୁ ପଦ ଗୀତ ସ୍ୱରେ, ସେ ବାଣୀ ମୋର ମନେ ସ୍ଫୁରେ। ନିରତେ ଶୁଣି ପଦେ ପଦେ, ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। କୃଷ୍ଣ ହୁଁ ଆନ ନ ଜାଣଇ, ବିଷୟ ରସ ଆଉ କାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟାସଦେବ, ଏପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସେହି ଲୀଳାଗାନ ପରାୟଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋହର କଥାମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ରବଣ କରି କରି ପ୍ରିୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମୋର ରୁଚି ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସେହି ମହାନୁଭାବମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ମୁଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ ପାଇଲି। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ସେସବୁ ହେଉଛି ଏହି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା। ଯେଣୁ ଏ ସଦ ସତ ରୂପେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦରେ କଳ୍ପିତେ। ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନ ସେ ଅଟେ, କେବେ ହେଁ ସତ୍ୟ ସେ ନ ଘଟେ। ମୁହିଁ ଦେଖଇ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ, ହରି ହୁଁ ନାହିଁ କେ ଜଗତେ। ହେ ମହାମୁନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବାରୁ ସେହି ମନୋହର କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା।
ନିଶ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ମୁଁ ସମଗ୍ର ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ରୂପ ଜଗତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଓ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରାଚର ଜଗତକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାରେ ମାୟା ହେତୁ କଳ୍ପିତ କରାଇଥିବା ଅନୁଭବ କଲି। ଏମନ୍ତେ ବରଷା ସରିଲା, ଶରତ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା, ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହରିବାଣୀ ନିରତେ ଶୁଣି ମୁଖେ ଭଣି, ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ଶରତ ଋତୁ ବିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମହାତ୍ମା ମୁନିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ 3 ଥର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଯଶ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାହା ଶୁଣୁଥିଲି। ତା ଫଳରେ ମୋ ଚିତ୍ତର ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ନାଶ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା। ମୋହର ସେବା ଦିନୁ ଦିନେ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନେ, ଜାଣିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ରୂପେ ଭକତି ଜାତ ମୋର ଚିତ୍ତେ। ଯିବାର ବେଳେ ମୋତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ, ଯେ ଗୁହ୍ୟତମ ଗାନ ଯେଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ, ସର୍ବ କହିଲେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଦୀନ ବତ୍ସଳ ମୁନି ଜନେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲି, ବିନୟୀ ଥିଲି। ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଫଳରେ ମୋର ପାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସଂଯତ ଥିଲେ ଏବଂ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲି। ସେହି ଦିନ ବତ୍ସଳ ମହାତ୍ମାମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ କୃପା କରି ମୋତେ ଏଭଳି ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ଉପଦେଶ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଭବ ତେଣୁ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ, ଯେ ଭାବ ଭାବି ଅପ୍ରମାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। ସେ ଉପଦେଶ ପାଇ ମୁଁ ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିଗଲି। ତାହା ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ। କୃଷ୍ଣେ ଅର୍ପିତ ଏଣୁ କର୍ମ, କଲେ ତୁଟଇ ଭବ ଭ୍ରମ, ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ତ୍ରିତାପମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ହେ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟାସଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହିଁ ହେଉଛି ସଂସାରର ତ୍ରିଭେଦ ତାପ ନାଶର ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଯାହା ଭୋଜନ ବ୍ୟାଧିଜାତ, ତହୁଁ କେବେହେଁ ନୋହେ ଶାନ୍ତ। ମିଶିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ, ତେବେ ବ୍ୟାଧିକୁ ନାଶ କରେ। ହେ ସାଧୁ ଶିରୋମଣି, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କଲେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହୁଏ, ଚିକିତ୍ସା ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେହି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେହି ରୋଗ କ'ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ? ଯେ କର୍ମ ସଂସାର କାରଣ, ସେ ନୋହେ ତାହାର ବାରଣ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱରେ ସମର୍ପଣ, ବିନା ସେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି, ଯେବେ ବିଷୟ ରସେ ମଜି। ସେ କାହିଁ ତରିବ ସଂସାରେ, ପଡ଼ଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସକଳ କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଏ ସତ, ତଥାପି ସେହି କର୍ମ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହାର କର୍ମପଣ ଫଳଦାୟିକା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଧରି, ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷଣେ କର୍ମ କରି, ଭକତି ଯୋଗ ଜାତ ହୋଇ, ଜ୍ଞାନ ଅଧୀନ ତାର ହୋଇ। ସୁତରାଂ ଭଗବତ୍ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରାଯାଏ, ସେଥିରୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ଯେବେ ସକଳ କର୍ମ କରି, ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ପଣ ମନେ ଧରି, ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ, ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ। ମୁଖେ ଉଚାରି ମନେ ସ୍ମରି, ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଅଧିକାରୀ। ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ମନେ ସ୍ମରି, ଯେ ଚିତ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି। ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସଂକର୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି କରି, ପୂଜା କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭରି। ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ମୋହେ, ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦେହେ।
ସେହି ଭଗବତ୍ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ତଥା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଓ ସଂକର୍ଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ନମସ୍କାର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ ରୂପୀ ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିତ ମନ୍ତ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଏମନ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯୋଗ ବଳେ, ସେ ହରି ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା, ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ପାର କଲା। ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଏହି ରୂପେ ମୁଁ ଭକ୍ତିରେ ଭାବିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରୁ ଭଗବାନ କେଶବ ମୋତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭାବ ରୂପା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର, ହରିଚରଣେ ମନ ଧର, କୃଷ୍ଣର ନାମ ଯଶ ଯେତେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କହ ଭାଗବତେ, ଯେଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର, ଅବୋଧ କର୍ମ ଜୀବ ଦୂର, ବିଷୟ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଅନ୍ୟଥା ଗତି ନାହିଁ ଆର, ସେ ବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି, ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ହେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟାସଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଭଗବନ୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଓ ଗୁଣମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହେବା ଏକମାତ୍ର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏମନ୍ତ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି, ବୀଣା ବଜାଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ, ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ, ସୁଜନେ ଜନ ଅନୁରାଗେ, ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧ ନାଶ, କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यास नारद संवादो नाम पंचमोऽध्यायः।